two matrix multiplication using the Strauss's algorithm is little less. But here the issue is different. Here we will mainly discuss the matrix. Here we will mainly discuss the matrix multiplication sequence. Means, if suppose I have a sequence of matrix, there is an example already. Last class I have discussed. Still I will repeat this portion. Because suppose I have a sequence of matrix, suppose A1 to A, suppose I have three matrices A1, A2, A3. Now we can do the normal way, like first we can multiply A1, A2, then we can multiply it with A3. Otherwise, there is another option, we can multiply A2 with A3, and then we can multiply the resulting matrix with A1. In this way we can do. So why we are thinking about it? Within the next few slides, you will see that that this multiplication sequence, changing of this multiplication sequence, is basically takes various number of depends on vary on the number of multiplication required, that I am just going to discuss. Suppose we have a matrix multiplication, two matrix A and B. So obviously the multiplicity of between A and B is only possible if column of A equal to row of B. Okay, it's very evident from your basic knowledge of the matrix multiplicity that if row number of column of the matrix A is equal to the number of row of the matrix B. Okay, so after the multiplication, what you will get? You will get the number of the row in C is obviously equal to, in C or resultant matrix is equal to the number of row of matrix A, and similar way sorry. In similar way, number of the column in the matrix C is basically number of the column in the matrix B. So in this way, we can proceed, and instead of the two matrices, if the matrix number increases from A1 to AN, we can see that in this way, for each multiplication, each pair of multiplication, the same strategy or same rule will be followed. Okay. So this is the basic matrix multiplication algorithm. I think everyone knows that if these are normal pseudocode that I have illustrated, that first you will number of row will be loaded in the number of row in A, will be loaded to the I, the number of column will be loaded to the number of columns B will be loaded to the J, and we will allocate a variable Cij to 0, and then in this way it will K will vary for each column of the matrix A, and it will take a row from the A and vary the column and multiply with each row in the matrix B. Just to see that to street, and this will know everyone that matrix multiplication have a problem. Okay. Now, what I have discussed just in the last couple of slides before, in what order should we multiply the matrix? That I have A1, A2, AN in this sequence. So parenthesize, or it is called matrix chain multiplication, the product to get order in which the matrices are multiplied. Suppose I have a 2-3 matrix A1, A2, A3. So just I can multiply first A1 with A2 and then the resulting matrix with A3, or we can multiply A2 with A3 and we can multiply the resultant matrix with A1. And in both of the cases, your main result, that A1, A2, A3, A1 multiplied with A2, A2 multiplied with A3 will give you the exactly same result. Okay, it's not like that that's changing the sequence of the multiplication will modify your result or update or change your result. Okay, so here one untold or one condition I have not revealed. What is the conditions? Can anyone what is some underlying conditions are there? So can anyone say what is the condition?
And anyone? Pritam Bhattacharya? আসো নাকি Pritam? আছি স্যার, আছি। হ্যালো হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, এবার বলো অ্যানসারটা দাও, থাকলে তো হবে না, শুনছো ক্লাসটা, বলো এটা হ্যাঁ স্যার, শুনছি স্যার। কন্ডিশনটা কি এটা? দেখছিলাম হোয়াট ইজ স্যার। দ্য বেসিক স্যার কন্ডিশন? একবার হ্যাঁ স্ক্রিনটা নিয়ে যান একটু। হ্যাঁ বলো বলো কন্ডিশনটা কি, আন্ডারলাইন কন্ডিশনটা কি, যে তিনটে ক্রাইটেরিয়া যে বললাম, E1 multiplied with A2 is A3 will give you the same result in remaining two conditions, that A1 multiplied with A2 then with A3, or first A2 A3 then multiplied with A1. So what is the basic condition behind it? স্যার বলবো? বলো স্যার স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স না, সবসময় স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হতে হবে এরকম কি নাও হতে পারে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হলেও হবে, স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্পেশাল কেস, not always it will be square matrix, but main criteria is that it should be always each row of the first matrix, okay, in such a way you can do only the row of the first matrix, number of the column in the first matrix should be multiplied same with the number of the row in the second matrix. Okay, so you will see later that just next slide you will see that it is not always true the square matrix is required. Square matrix may not be required. Apart from the square matrix also it is possible. But there is a, these criteria should be satisfied as in the previous case. Okay, so it is maybe obvious, it is the main criteria of your normal matrix multiplication. The first number of the column in the first matrix will be equal to the number of the row in the second matrix. This is also true here. This is the untold or the main criteria that I have not given. Okay. So which one of the ordering should we choose? The order in which we multiply the matrix has a significant impact on the cost of evaluating the product. Why we are going through it? Why we are looking for it? Because we want to find the optimal cost, or the cost or the way in which we get the minimum cost in multiplication. Suppose that example already I have discussed in previous class. Suppose I have a 3 matrix, A1 with 10 into 100, A2 with 100 into 5, and A3 with 5 into 50. And I have 3 matrix, A1, A2, A3, and if you multiply A1 with A2 with A3. Now, suppose first we multiply A1 with A2. So how many number of multiplication required? You have 10 into 100 into 5, so 5,000. And after that, what multiplication is, what will be the dimension of the resulting matrix when A1 with A2? The resulting matrix dimension will be 10 cross 5. Okay. So in the next criteria, what I have to do? I have to show resultant matrix dimension of A1 and A2 will be 10 into 5. Then, when these resultant matrix will multiply with A3, then what will be the dimension? Means what will be the number of multiplication required? 10 into 5 into 50, that is 2,500. So total number, how much? It is 7,500. Now just twist the sequence. Just change the sequence. First multiply A2 with A3. First multiply with A2 and A3. Then how many number of scalar multiplication required? 100 into 5 into 50. So 25,000. Okay. So you need 25,000. Then after this multiplication, what will be the dimension? So 100 into 50. Now we multiply with A1. So A1 is 10 into 100. So 10 into 100 into 50. So how much? It will be 10 into 100 into 50 means it will be 50,000. So total 75,000. So can you imagine? So almost 10 times number of scalar multiplication is increased. So this is the main problem. So how you do the multiplication? How the way or how you, so but in both of the cases you get the same result. Okay. So now we make it generalization.
So given a chain of sequence A1 to An where Ai has the dimension Pi minus 1 into Pi, fully parenthesize the product A1 to An in a way that minimize the scalar number of scalar multiplications. Okay. Suppose A1, so suppose a series of matrix A1 to An. So A1 has the dimension P0 plus P1, P2 has the dimension P1 plus P2, AI has the dimension Pi1 minus P cross Pi, I minus 1 cross Pi. Okay. In this way, it is going on. Okay, so this is our main objective, and we have to parenthesize or we have to multiply the sequence, this chaining sequence, in such a way that we have to, the main objective, we have to minimize the number of the scalar multiplications. Okay. বোঝা যাচ্ছে অবজেক্টিভটা বোঝা গেছে? স্যার বলছি A3 তাহলে কি হবে? A3 তো A3 হবে তাহলে কত হবে? A3 টা বলে A3 কত হবে? তাহলে P2 into P3 হবে। P3 into P4 হবে। So P3 into P4 হবে। না স্যার, মাল্টিপ্লিকেশন যদি আমি A1 A2 তারপরে আমি A3 করি এক মিনিট A3 টা হবে হচ্ছে P2 into P3 P2 into P3 হ্যাঁ P2 into P3 তারপরে A4 টা হবে তাহলে P3 into P4 হ্যাঁ স্যার। তো সবাই বুঝতে পারছো তো? কোনো মানে আর কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম হলে তুমি বলবে। অনেকে হয়তো হতে পারে ইংলিশ ফলো করতে পারছো না, বা মানে কোনো বা বাংলা অসুবিধা, যা অসুবিধা হবে তুমি বলবে, বুঝতে আমি তো বুঝতে পারছি না এখান থেকে। কারণ কোনো যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার থাকে, মানে আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি, যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার থাকে ডোন্ট বি হেজিটেট, ঠিক আছে? আমাকে বলবে, আমি যতদূর সম্ভব মানে হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ তিনটাতেই মোটামুটি বলতে পারি, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কোনো ব্যারিয়ারে তুমি এরকম যেন না হয়, আমি বুঝতে পারিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারে তুমি এরকম যেন না, ঠিক আছে? দেখো বলো, এইটা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বোঝা গেছে তো? আমার মেন অবজেক্টিভ, সো আওয়ার মেন অবজেক্টিভ ইজ দ্যাট we have a chain of matrix series of or chain of matrices A1 to An where Ai has the dimension Pi minus 1 into Pi, that we have to fully parenthesize the product A1 to An in a way that minimize the number of scalar multiplications. Okay. Okay. So notation, suppose Ai to J is designated as Ai to Ai plus 1 to J such that I less than equal to J. Suppose that an optimal parenthesization of Ai to J splits the product between Ak and Ak minus 1. Means in between, suppose we assume that at the first level, so just assume the sequence. Suppose I have a A1 to A4. Okay. A1 to A4. I have a sequence A1 to A4. So first A1 to A2, we can multiply A1, A2, we can put a brace in the in between 2 and 3. So we have to first multiply A1, A2, and again in parallel we can multiply A3, A4. And after that, the resultant we got, we'll just multiply the two resultant. In this way we can proceed. Okay. So that is the way, means that is the way we can proceed. So suppose I have a sequence of, suppose in between we assume there is a position of the matrix AK, so where we put the brace, we put the first bracket. Okay, so how it is represented? Ai to Aj, so Ai plus 1. In between we got some point, suppose AK, some matrix AK, so next one will be obviously AK plus 1, so AK plus 1 to Aj. So we have now two parallel sequence. One is the Ai to Ak, then I have another sequence Ak1, A suffix K plus 1 to Aj. Okay. So this is the, now we have to put the base in optimal way or optimal structure. So parenthesization of the prefix Aik must be an optimal parenthesization. That is the main way. I mean, we have to find the minimum. Yeah, bolo. একদম মানে ধরো আমার কাছে যে বললাম না, ধরো আমার কাছে চারটে ম্যাট্রিক্স আছে A1, A2, A3, A4। এবার তুমি জাস্ট A1, A2 মানে সবসময় যে মাঝখানে বসাতে হবে এরকম না, মানে কেটা ইজ আ ভ্যারিয়েবল।
মানে দেখো না, এইটাতে তুমি কতবার a1 a2 a3 a4 চারটে ম্যাট্রিক্স তুমি কিভাবে মাল্টিপ্লাই করতে পারো? প্রথমে ধরো এরকম একটা করতে পারো, a1 a2 কে মাল্টিপ্লাই করলে আর এদিকে a3 a4 কে মাল্টিপ্লাই করলে, তারপরে রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্স কে মাল্টিপ্লাই করতে পারো। অথবা তুমি এরকম ভাবে করতে পারো, a2 আর a3 কে, হ্যাঁ ধরো তুমি a2 আর a3 কে মাল্টিপ্লাই করলে, তারপরে রেজাল্টেন্টটার সাথে a1 মাল্টিপ্লাই করলে, তারপরে রেজাল্টেন্টটার সাথে a4 মাল্টিপ্লাই করলে, তাও করতে পারো। সো এরকম এত অপশন তোমার হাতে থাকছে। বা তুমি ধরো এরকম করলে, প্রথমে a1 a2 করলে, দেন মাল্টিপ্লাই উইথ a3 দেন a4, অথবা উল্টো দিক থেকে। সো এত রকম পসিবল ওয়ে আই হ্যাভ। So now I have to find the optimal way in which we can, if we multiply, we can reduce the number of scalar multiplication that we require. এটা হচ্ছে আমার মেন, একদম মেন থিম, মেন অবজেক্টিভ অফ দিস অ্যালগরিথম অর দ্য। দেখো বোঝা গেল? So if there were a less costly way to parenthesize ai to k, we could substitute that one with the parenthesization of aij and produce a parenthesization with a lower cost than optimum. Means if there is an exist a lower one, we can put it. So optimal solution to an instance of the matrix chain multiplication contains within it optimal solution to the subproblem. Okay, so we have to do the optimal way, we have to find the optimal way. So now for now we have to define the subproblem. So now you look that, suppose after we put a k in between ai to aj, we placed a, we designate a k, so I to a k and a k plus 1 to j. So there is a two sub. Now we have to just split the main problem into two sub problem. বোঝা গেল? সাব প্রবলেম জিনিসটা কি বোঝা গেল? মানে সাপোজ a1 to a4, তাহলে a1 a2 মাল্টিপ্লিকেশন একটা প্রবলেম, a3 a4 মাল্টিপ্লিকেশন একটা প্রবলেম। সো দিস টু আর দ্য সাব প্রবলেম। Similarly, just make it generalized, ai to a k, it is one sub problem, and a k plus 1 to aj, it is another sub problem. বুঝতে পারলাম সাব প্রবলেম জিনিসটা কি? হ্যাঁ স্যার। Okay, so now assume mij is the minimum number of multiplication needed to compute aij. Okay, so full problem means ki, full problem হচ্ছে পুরো a1 to a, full problem is a1 to a1 to a. Okay, obviously now if I equal to j, okay, if I equal to j, then what if I equal to j, then there will be no multiplication at all required, means a1 with a1, so then no multiplication will be required at all, because in a sequence we have only a1, so there is no multiplication required, and mii equal to 0. Now the problem that consider the sub problem of parenthesization. So ai to j, ai plus 1 in this way aj, for I greater than equal to 1, less than equal to j, less than equal to n, and k will be placed in between I and j. So assume that optimal parenthesization splits the product into two parts at k. Split the product ai to aj at k. mij, these are the two parts. Okay. So now overall, so there is a three part. One is the mik, m of ik, then m of k plus 1 to j, plus the multiplication required between aik and ak plus 1 into j. মানে সাপোজ ধরো a1 a2 a3 a4, তাহলে a1 a2 মাল্টিপ্লিকেশন জন্য একটা টাইম এন্ড একটা নাম্বার অফ স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন লাগছে, that is mi. Then a3 a4, for that we need one scalar multiplication plus a1 a2 into a3 a4, তাহলে এই দুটো করার জন্য একটা স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন, that will be designated by pi minus 1 pk pj, that is written by here. Minimum multiplication to compute ai to k, then minimum number of multiplication to compute ak plus 1 to j, plus the multiplication to compute ai to k into ak to j. দেখো এটা বোঝা গেছে এমটা কেন কিভাবে ইউজ করলাম, বুঝলে? না স্যার, আরেকবার বলুন। মানে ধরো আমার কাছে চারটে ম্যাট্রিক্স আছে,
ঠিক আছে, A1 A2 A3 A4, ঠিক আছে। তাহলে A1 A2 A3 A4 যদি হয়, ধরো আমি প্রথমে মাল্টিপ্লাই করি, ধরো আমি জানি না এটা ঠিক হচ্ছে কিনা, মানে এই সিকোয়েন্সটা আদৌ হবে কিনা আমি জানি না, ধরে নিচ্ছি প্রথমে আমি মাল্টিপ্লাই করবো A1 এর সাথে A2 করে, ধরো আমি পেলাম হচ্ছে A1 করে একটা ম্যাট্রিক্স পেয়েছি, সেইটাতে যতগুলো নাম্বার অফ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন লাগবে দ্যাট ইজ ডেজিগনেটেড বাই MI, ঠিক আছে। আবার A3 আর A4 এর মধ্যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করব, তাহলে A3 আর A4 এর মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন করতে ধরে নিলাম আমার একটা নাম্বার অফ ম্যাট্রিক্স নাম্বার অফ মাল্টিপ্লিকেশন লাগবে, দ্যাট ইজ k প্লাস 1 টু j, সেটা ধরে নিলাম একটা সামথিং, সেটা ডেজিগনেটেড হচ্ছে mk প্লাস 1 ইনটু j, তাহলে সেটা ধরে নিলাম A34 করে যেটা পেয়েছি। তাহলে এবার সেই দুটো তো হয়ে গেছে, এবার কি হলো A12 রেডি আছে, A34 রেডি আছে, এবার ওই দুটোকে তো আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, সেইটার জন্য যে টাইম লাগছে সেটা হচ্ছে pi-1 pk pj, এই তিনটের যদি আমি সাম করি I will get the overall number of scalar multiplication required to multiply these four matrices. যাও, কে বলছিল বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ ওকে স্যার বুঝছি। বুঝা গেল? আর কারোর কোন ডাউট আছে থাকলে জিজ্ঞেস করো, কোনো অসুবিধা নেই, জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা, so now we have to do the recursive solution. Recursive way we have to proceed. So we have Mij that is equal to Mik plus Mk plus 1 comma j plus pi minus 1 pk pj. Okay, now there k will be vary from I plus 1, j minus 1, we don't know. So we have to minimize. So now this is our objective function. So this is our now the objective function. Our objective function is to minimize the m of I comma j, and obviously the objective function is if I equal to j, ektai to matrix আছে, so there will be no need for matrix multiplication to go on, so there will be 0. And if I less than j, then we have to minimize this, means minimized mi comma j equal to Mik plus Mk plus 1 comma j plus pi minus 1 into pk into h. Clear? Now, in order to do the optimal solution, in order to find the optimal solution, we can represent it during the this recursive solution. We can put it in a square format. Means it is just for representation. You have to do the normal way, that is okay. But during the multiplication way, we can represent it in a square form. Suppose I have a square. The square means suppose just it is assume it is like a check box like দাবা খেলো তো সবাই? দাবা খেলা জানো? কদিন দাবা খেলা জানো তোমাদের মধ্যে? জানো দাবা খেলা? স্যার মোটামুটি জানা আছে। আচ্ছা দেখো, এটা অনেকটা ঠিক, এটা দাবা খেলা বলবো না, বাট জাস্ট ইট ইজ আ সিকোয়েন্স হাউ ইউ জাস্ট মুভ দ্য, যেরকম দাবার গুটি গুলো করা হয় না, কেন ঠিক ইন দিস ওয়ে উইল মুভ। So now we'll have to put the various value in this 1 to n basically for one sequence, and in the reverse order if we place n to 1 in this way we have to think. So our main objective is just representation, nothing more than that. Okay, so our main objective that Mij will be, this is our objective function as it is. So computing the optimal solution recursively takes obviously exponential time. So how many, so because we have to because as the increase number of the sub problem obviously it will increase. So how many sub problems are there, that the complexity of the sub problem that the broken, that is the theta of n square. So our obviously for each sub problem we have another sub problem. So in this way, মানে বেসিক্যালি সাপোজ আমার চারটে ম্যাট্রিক্স আছে, তাহলে এখানে কটা সাব প্রবলেম হতে পারে? দুটো সাব প্রবলেম, ফার্স্ট A1 A2 জন্য একটা A3 A4 জন্য এটা একটা সাব প্রবলেম। তাহলে এটা যদি একটু বাড়াও তাহলে ফর ইচ সাব প্রবলেম উই হ্যাভ এগেইন সাব প্রবলেম।
This is a recursive way. So now our objective, how to fill this checkbox. Determine which entry in the table are used in the computing Mij. So subproblem size is obviously not less than the original size. Why? Because subproblem size will always be less than 1. Because suppose I have A1 to A4. So even if we go for the normal way, how many times of multiplication you need to do? A1 into A2 first, then after that A1, A2 with A3 means A1, A2, A3, and then that with 4. So how many numbers of subproblems we have to perform? 3. So total number of the matrix is 4, but in most max case we need to do the perform matrix multiplication thrice. Thank you. बुझ गए That is why I have written subproblem size is always less than the original size. So now we have to put the length I equal to j means it will be 0. So first the value it will be moved in this way. Means if we put first 1, suppose A1, A2, A3, A4. Okay. So suppose I put the brace in the A1, means first we will perform A1 with A2. Then resultant with A3, A4. Then A1, A2 resultant, what the matrix we got, we multiply with H. Then A1, A2, A3 may be the resultant matrix, we multiply with it A4. So in this way, if we proceed, it will be move along this direction. In the second condition, if you start from the 2, then it will be from here. Second, so A2, it may happen A2, A1, and then A3, A4. Then after that it will multiply. So number of multiplication will reduce. Just to see there is one reduction in the matrix multiplication, and it will be, but it will be proceed in this way. In this way it will proceed. Okay. So these are the optimal position. Okay, these are the optimal position. Now I just giving you example. Suppose assume I have the way that I have put the brace in the, suppose I have a 5 matrix. Okay, I have a 5 matrix. So look how many possible way I can put. Suppose I put the brace on the 2. Okay. So now put the value. If I equal to, suppose if k equal to 2 and starting is also from the 2. So M22 plus M3, put k equal to 2. So M3 comma j means maximum, because I is your starting point and j is your termination point. Suppose you start from the 2. Okay, A2 to A5. So then what will happen? If I put I equal to 2 and k equal to, suppose I put the brace on the 2 position. So first one 2, 2, then 3, 5, and then the remaining portion is, these are the 2, 2 position. These are the 2, 2 position, and these are the 3, 5 position. These are the 3 values. These are just simple matrix coordinate 3, 5. Now after that I have to do the matrix multiplication for this and this. That is Pi minus 1, put I equal to 2. So I1, k is also 2. So P of 1 into P of 2 into P of 5. Now so this is designated by blue color. Now if we put the brace on the 3rd position, so what will happen means k equal to 3, I equal to 2, and j equal to 5. Now put, so M2 comma 3, M4 comma 5. So remaining one what will be? So plus P1, P3, P5. We have to do the multiplication. Similar way, if we put in the 4th position, so and this is designated by this red color. The 2, 4, 2, 4 means these are the 2, 4. 4. Sorry, these are the not. It's the green color. 4. No. These are the red. Okay, this is the 4, 5. This portion. This is the 4, 5. 4, 5. And 2, 3 means this one. These are the 2. These are the 3. Now this is the green color is coming if k equal to 4.
if k equal to 4. So I equal to I and j are always same, 2 and 5. Now put k equal to 4. 2, 4, 5, 5, 1, 4, P1, P4, P5. So this is the P24. P24 means this one. This is the green. And 5, 5 means this one. So just you see, actually these are basically represent two sub-problem. This row will represent one sub-problem, column will represent sub-problem. You got the point, na? These P24, M24 and M55 means these are the 2 and these are the 4. And these are the 5, 5 means this is the 5, this is the 5. So these are the 5, 5 location. And just before that we have discussed this 2, 2, 4, 5, 5 all will be 0 because there is basically there is no multiplication required. না 2 2 মানে কি 2 2 মানে ধরো আমি a2 a3 a5 এবার যদি মানে সাপোজ ধরো মানে ধরো আমি বলছি তোমার এত মানে ধরো a1 a2 a3 তিনটে আছে এবার যদি 2 2 মানে কি বা 1 1 মানে কি 1 1 মানে শুধু একটা ম্যাট্রিক্সই আছে i আর যেটা সেম হয়ে গেছে তাহলে কি আর কি মাল্টিপ্লাই করব আমরা যদি মাল্টিপ্লিকেশনই একটা ম্যাট্রিক্স এমন ভাবে সাব প্রবলেম হয়ে আছে মানে এবার ধরো বেসিক্যালি যদি তুমি এরকম ভাবে করো a1 a2 a3 এবার তুমি a1 আর a2 এর সাথে গুণ করে দিলে মানে a1 a2 টাকে প্রথমে করলে a3 টাকে পরে করলে এবার a3 টা আর ইটসেলফ তো কোনো সাব প্রবলেমে ব্রেক হতে পারছে না কারণ a3 এ একটাই এলিমেন্ট আছে তাই না সেইগুলোকে আমি 3 3 2 2 4 4 5 5 এইভাবে ডিজিট করা এবার এখানে ধরো এই আগের যে एग्जांपलটা বলেছিলাম সেটা জাস্ট একটু এখানে এবার পুট করছি দেখ আর কারো কোনো আগের কিছু আছে এটা আগে দেখে নাও তারপরে বুঝতে পারবে ধরো আমার কাছে a1 a2 a3 তিনটে ম্যাট্রিক্স আছে we have three matrix a1 a2 a3 okay with dimension 10 into 100 100 into 5 and 5 into 50 as discussed previously okay p0 p1 p1 p2 p2 p3 তাহলে এবার i যদি হয় তাহলে দেখো ডায়াগোনাল যেগুলো i যেটা হবে for all I 1 2 3 will be 0 just mention as just discussed okay now suppose a1 মানে আমি ব্রেসটা বসালাম a1 তে into h তাহলে দেখো m11 plus m22 into p0 p1 p2 মানে m12 যেটা তাহলে সেটা মানে কি শুধু a1 a2 এবার তুমি a1 a2 টাকে যদি দুটো সাব প্রবলেমে ভাঙো মানে ধরো a1 a2 এর মাঝখানে কোনো ব্রেস দিই তাহলে দুটো তো ইটসেলফ ভাগ হয়ে গেলে একটা একটা সিঙ্গেল ম্যাট্রিক্স জাস্ট a1 is 1 a2 is 1 so there is no sub problem under these two separate categories that is why there will be no further a11 m11 will be 0 m22 will be 0 what will be pending p0 p1 p2 what will be the value of p0 p1 p2 it is basically 10 into 100 into 5 that is 5000 just put it there 5000 now 2 3 in the same way if you do that 2 3 means 2 2 3 3 there will be 2 2 2 3 will 3 3 will be 0 just what will be pending p1 p2 p3 so what will be the value of p1 p2 p3 so 100 into 5 into 50 ekdom so it will be what it will be 25000 তাহলে বসিয়ে দিয়েছি ওটা দেখা now it is 1 2 2 3 now 1 3 now matrix 1 3 can be written in now we have to find the minimum one either we can put the brace in 1 then 2 3 or 1 2 and then 3 so m11 into m11 plus m23 plus p0 p1 p3 এবং যেটার জন্য লাগছিল আছে 75000 75000
because just put it, M11 means 0, and what will be the value of M23? 25,000 plus P0, P1, P3. It will be coming to that 75,000. Now, if we can put 1 to first, A1, A2 first, then A3. Put M12 plus M33 plus P0, P2, P3, it will be 7,500. Well, now it will be placed like that, 7,500. We have to put the minimum now. We have to place the minimum. তাহলে এবার দেখো ভেবে যে লাস্ট যখন ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটা করেছিলাম তখন কি বলেছিলাম 7500 আসবে 7500 জাস্ট এটা এইভাবে রিপ্রেজেন্টেশন করা হবে। But there is a two possible way, but we have to choose the minimum one. That is the 7,000. এবার বলো এখানে কার কি এতক্ষণ পর্যন্ত কার কি ডাউট আছে? যদি বলো বুঝেছো তবেই এগো, আর এই কোনো ডাউট থাকে বলো। Sir, clear to. ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট প্রসিড। এটা জাস্ট ওই এটা বুঝলে, এটা হচ্ছে তোমার ওই যা বললাম সেটাই সিউডো কোড ফরম্যাটে লেখা আছে, ওই ইয়েতে পেয়ে যাবে, বইটা যেটা পাঠিয়েছি ওটাতে পেয়ে যাবে, ওখান থেকেই নেওয়া, আমি সেগুলো কপি করেছি। Now we make it more generalized. In a similar matrix, we keep the optimal values of k. Suppose Sij value of k such that an optimal parenthesization of Aij splits the product between ak and ak plus 1. So this is associated with the entire product. So just we have to split the. Now what I am discussing basically, just we have illustrated one example with 3 matrices. Now make it more generalized. তোমরা 4টে 5টা করে দেখতে পারো, but I am just giving you the more generalized example. Okay, so S1, n is the associated with the entire product. So final matrix multiplication split it at k equal to S1, n. So suppose first A1, S1 to n to S1 to n plus 1 to n. So for each subproduct, recursively you have to find the corresponding value of k that result in optimal parenthesization. Like দুটো সাব প্রবলেম ভাঙলাম, আবার তার আন্ডারে সাব প্রবলেম ভাঙলাম, আবার তার আন্ডারে সাব প্রবলেম। In this way we have to proceed. Okay. Suppose here we have taken another example. Suppose S1, n equal to 3 means always what I have to just one thing you should keep in mind, that this value is this element, okay, will give you the optimal value. Okay, so S1, n, here n is 6, so 1, n suppose is the 3. Okay, so now we can split 1, n or 1, 6 rather. How we can split? Suppose we split it in 1, 3 and 4, 6. Okay, so there is a two part, 1, 3 and 4, 6. So 1, 3 means what will be the value of 1, 3? This is 1. And now, so S1, 3 means we have two part, 1, 3 means 1, 1 and 2, 3. 1, 1 will be 0 and 2, 3 will be, what is the value of the 2, 3? That is the, it will be Sir, 2 only. 2 only, it will be 2. But so if I so there is a two part. Now if we split A13 in the way A11, A23, so A11 will be what? A11 will be 0 and A23 will be what? It will be 2. But if we do the multiplication in directly A13, what will be the value which is mentioned here? 1. Right? Yes, sir. Hello, which one is the minimum? Sir, 1, 3. 1, 3. So 1, 3 direct. So we can choose 1, 3 value is 1. Similar way, there is a remaining what? This is A46 means S46. So if we split 4, 6 in the way 4, 5 and 6, 6.
4 5 and 6 6 means 4 5, what will be the value of 4 5? Sir, 4. 4 4 5 না এটা 4 5 4 5 and 6 6, so 6 6 will be 0, and what will be the value of 4 5? It is 4. আচ্ছা এই জায়গাটা না ভুল চুজ করা হচ্ছে, এটা 4 হবে এই ভ্যালুটা, this value will be 4. বুঝতে পারলে এটা কেন 4? না স্যার। দেখো 4 6 মানে কি, এই 4 6 টা মানে 4 6 মানে হচ্ছে 4 6 টাকে দুটো ভাগে ভাঙতে পারি, একটা হচ্ছে 4 5 into 4 5 6 6, স্যার ঠিকই তো 4 আছে স্যার। 6 টাকে কিভাবে 4 6 তো 5ই তো হচ্ছে। কোথায় 4 6 5? ও হ্যাঁ এই মোটা না, সরি 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 4 6 টা হ্যাঁ, 5 ঠিকই হচ্ছে, আছে। হ্যাঁ ঠিকই আছে, হ্যাঁ সরি সরি হ্যাঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে। ও আমি এইটা হ্যাঁ 4 6 মানে 5, কারণ হচ্ছে এইটা 4 আমি এইটা 5 দিচ্ছি, হ্যাঁ এটা, so we are just choosing তাহলে 5, তাহলে so this is the which one is the minimum, so now we have to out, হ্যাঁ এইবার দেখো S13 আর S46 তাহলে টোটাল হচ্ছে কত, 1 plus 5 হচ্ছে 6, আর S1n মানে যখন ডাইরেক্টলি S16 করছি তখন হচ্ছে 3, so what will be the, which one is the minimum? 3 is the minimum, so that is why we have chosen 3. তাহলে এই জায়গাটা আরেকটু মানে আমাদের বলার একটু ভুলিয়ে গেছিল, সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমি কি দেখছি যে S1, n, ঠিক আছে 1, n মানে A1 আর A1 to A6 we have to multiply, ঠিক আছে, এবার কত ভাবে মাল্টিপ্লিকেশন হতে পারে, লেট আস অ্যাজিউম জাস্ট, এবার আমি কি বলেছি যে এইটা উইল বি সবসময় মিনিমাম হবে, এই এলিমেন্টটা সবসময় উইল বি মিনিমাম, সেটা কত আছে 3 আছে। এবার দেখো এবার 3 মানে সবসময় মিনিমাম হবে কিনা সেটা কিভাবে দেখতে পারি, ধরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমি সাপোজ অ্যাজিউম করলাম যে 3 নম্বর পজিশনে আমি একটা প্যারেন্থাইজেশন করেছিলাম, ঠিক আছে 3 নম্বর পজিশনে যদি প্যারেন্থাইজেশন করি তাহলে কি হতে পারে, A13 হতে পারে, আর মানে দুটো পার্ট হলো A13 আর A46, দুটো সাব প্রবলেম হয়ে গেল 13 আর 46, তাহলে এবার এই 13 আর 46 তাহলে তাদের মিনিমাম ভ্যালু কত হচ্ছে, 13 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 আর 46 এর ভ্যালু হচ্ছে 5, তাহলে দেখো 1 আর 5, তাহলে 1 আর 5 কে যোগ করলে কত হবে 6, কিন্তু আমি দেখলাম ডাইরেক্টলি যদি আমি 1,6 লিখি উইল গেট 3, so what will be the মানে which will be chosen, directly 1,6 because then it will give the value 3, তার মানে স্প্লিটিংটা হবে হচ্ছে A16 থেকে শুরু হবে, দেখো এই জায়গাটা বোঝাতে পারলো, কারণ 13 আর 46 এই দুটোকে যোগ করে কত কত হচ্ছে 1 আর 5 তো 6, আর ডাইরেক্টলি 1 6 করলে এটা হচ্ছে 3, তাহলে কোনটা মিনিমাম হচ্ছে, 3 আর 6 এর মধ্যে মিনিমাম কি, স্যার 3টাই ইউজ হবে। তাহলে ওই জন্য এখানে 3 লিখেছি, ওই জন্য এখানে 3 চুজ করা হয়েছে, কিন্তু দুটো সাব প্রবলেমের আন্ডারে যদি এবার দেখো 1 আর 5 এবার দুটোকে যোগ করো, যোগ করলে মানে দুটো সাব বেসিক্যালি MIK আর K + 1 * J, কমা J বেসিক্যালি, দেখো বোঝাতে পারলে, হ্যাঁ স্যার। আর বাকিরা বলো একটু, বাকিদের দেখো, বাকিদের কারো কোনো ডাউট আছে, এই পদ্মনাভ ব্যানার্জি, Yes, sir. বুঝতে পেরেছো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারবেন মনে হচ্ছে, বুঝতে পারবেন, দেখে নিও ঠিক আছে, বুঝতে নাও পারো কিন্তু করে নিও, এগুলো পরীক্ষার সময় আসবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আর এই অ্যালগরিদম সাবজেক্টটা খুব মানে রিকোয়ার্ড, মানে পরবর্তীকালে তোমরা সব জায়গায় যে যে ডোমেইনেই পড়া লাগে ইট উইল বি ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ইন এভরি ফিল্ড। তো এটা হচ্ছে ওই যা আছে সেটাকে প্রিন্ট করে, যেটা সিউডো কোড লিখে সেটাকে জাস্ট
have done the just print operation আর normal single code format. এটা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে A1 to A6 এর এক্সাম্পল দিয়ে প্রিন্ট করে। আচ্ছা এইবার আরেকটা টেকনিক হয় দ্যাট ইজ কল্ড মেমোয়াইজেশন। কিন্তু জানো হোয়াট ইজ মেমোয়াইজেশন? না স্যার, না স্যার। আচ্ছা বলছি আরেকটা জিনিস একটু করো, এই বাড়িতে যে কোডটা যেটা আপনি এখানে করেছেন একটু বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করো, সিম্পল কোড দিয়ে করে যে কোনো একটা কোড লিখে একটু প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? যে ল্যাঙ্গুয়েজ না সি জাভা যা খুশি তার যা প্রবলেম হবে পাইথন, বাট আই উইল সাজেস্ট পাইথন, কারণ পাইথনের সুবিধা পরবর্তীকালে তোমাদের ডেটা সায়েন্স করতে যাই পড়ো না কেন সেটা পাইথন খুব ইন্টারেস্টিং কাজে লাগে, ঠিক আছে? পড়ো প্র্যাকটিস করে বাড়িতে, ঠিক আছে? আচ্ছা হোয়াট ইজ মেমোয়াইজেশন? মেমোয়াইজেশন মানে হচ্ছে সাপোজ I have a sequence of operation. মানে ধরো তুমি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটাই করো, তোমার কাছে 5টা বা 6টা ম্যাট্রিক্স আছে। এবার এখানে আমি কি করলাম, কি দেখলাম, এই নর্মাল ডাইনামিক প্রোগ্রামিং যে যখন আমি প্রত্যেকটা ভাগ করতে করতে আসছি এবং তারপরে উই আর জাস্ট মার্জিং, মিন্স देयर इज अ बैकट्रैकिंग, বাট মেমোয়াইজেশন is little bit different from dynamic programming in the sense that it will basically store the previous value, ঠিক আছে? মানে মেমোরাইজেশন কি করে, it will store your previous value এবং like a lookup table, in the lookup table it will store the previous value, and in future if that type of equation or that type of sub problem again occurred or faced, we will take that value. মানে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ কি হচ্ছে, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং there is no concept of storing, ঠিক আছে? জাস্ট তুমি ব্রেক করতে করতে যাচ্ছ, গিয়ে যেখানে তুমি সিঙ্গুলার সাব প্রবলেম ফিক্সড হচ্ছে সেখান থেকে তুমি আবার ব্যাকট্র্যাক করতে করতে মেইন জায়গায় ফিরে আসছো। কিন্তু এরকমও সিচুয়েশন হতে পারে, ধরো কোনো জায়গায় রিপিট অপারেশন আছে, তারপর ধর এরকম দেখলে A1 A2 A3 A4 আবার A1 A2 A6 A5, তাহলে A1 A2 মাল্টিপ্লিকেশনটা দুবার কেন করবে? You just perform the A1 A2 once and store its value in somewhere else. When you get the A1 A2 again, if you got this sequence once again, you will just, instead of performing this multiplication, you will just take the value stored from the lookup, stored into the lookup table. বুঝতে পারলে? স্যার একবার বলুন স্যার। মানে ধরো আমি বলছি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ কি করলাম, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ আমি দেখো প্রত্যেকটা ধরো আমার কাছে A1 to A6 or A7 A8 whatever maybe the value sequence of matrix আছে, আমি ব্রেক করতে করতে কতক্ষণ পর্যন্ত গেছি যেখানে গিয়ে আমার দেখেছি যে সিঙ্গুলার পয়েন্টে রিচ করে গেছে, বা ব্যাক ট্র্যাক যেটা ওই ডিভাইড কনকার বা এতগুলো যে মেথড বলেছি সব জায়গায় তুমি দেখো ব্রেক করতে করতে গিয়েছি বেসিক্যালি, আর তার পয়েন্টে টার্মিনেট করেছে, আবার সেখান থেকে ব্যাক করেছে, করে একটা জায়গায় মার্চ করেছে, তাই তো হয় ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বা রিকার্সিভ প্রবলেমে তাই হয়। কিন্তু ধরো এরকম কোনো ঘটনা ঘটলো যেখানে হয়তো একটা সিকোয়েন্স, আই হ্যাভ দ্য সিকোয়েন্স মাল্টিপল টাইমস, মানে ধরো এখানে আমরা একটা জিনিস ধরে নিয়েছিলাম যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে A1 A2 A3 A4 এগুলো পর পর আলাদা আলাদা ভ্যালু আছে, কিন্তু এরকম তো হতেই পারে যে দেয়ার ইজ সাম রিপিটেশন, তাই না? দেয়ার মে বি সাম রিপিটেশন, তোমরা কি বলো? দেয়ার মে বি সাম রিপিটেশন থাকতেই পারে তো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তখন কি হবে, যখন রিপিটেশন থাকবে তখন রিপিটেশন থাকলে কি করা হবে যে we'll store the value of the previous value into the lookup table, and when we encounter the sequence once again তখন আর ওই মাল্টিপ্লিকেশনটা করব না বা ওই অপারেশনটা করব না, that may not be multiplication, that may be addition, that may be subtraction, that may be division, whatever it may be, but we will not perform that operation once again, but we will fetch the value of that value stored in some memory.
দেখো বোঝা গেছে কিনা বলো। হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। আচ্ছা, top down approach with the efficiency of typical dynamic programming approach is basically so maintaining an entry in a table for the solution for each subproblem. This is the main thing, maintaining an entry in a table for each solution to each subproblem. So memorize the inefficient recursive algorithm, মানে বেসিক্যালি যদি তোমার এরকম হয় যে ইনএফিশিয়েন্ট রিকার্সিভ অ্যালগরিদম ইনএফিশিয়েন্ট কখন হবে, যখন আমার কাছে সিকোয়েন্সের কোনো রিপিটেশন আছে। জাস্ট এক মিনিট ওয়েট করো, আসছে। হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এই মেমোরাইজ মানে হচ্ছে যে ইনএফিশিয়েন্সি যে অ্যালগরিদমটার মধ্যে রিকার্সিভ অ্যালগরিদমটার মধ্যে আছে, ধরো কোনো রেজিস্ট্রি মানে কোনো হয়তো রিপিটেশন আছে, সেই ভ্যালুটা স্টোর করে রাখা, তো সেটাই হচ্ছে মেমোরাইজ অ্যান্ড দ্য inefficient recursive algorithm. Okay. So when a subproblem is first encountered, its solution is computed and stored in the table. Subsequent calls to the subproblem simply look up that value. Just you store that in the lookup value. Nothing. Same problem, just you do it in the lookup value, and then again do the in the same way. But when you get the same sequence once again, you need not to be computed. You just fetch it. Yes. So advantage of dynamic programming versus memorized data, no, আচ্ছা এবার দুটোরই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। এটা এইগুলো যা সিউডো কোড গুলো বলেছে, ঠিক আছে? সিউডো কোড গুলো আমি আর আলাদা করে এদিকে কিছু আর কি এক্সপ্লেন করব, একই আছে মোটামুটি, একটু দেখে নিই, ঠিক আছে? এবার হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এন্ড মেমোরাইজেশন? সো অ্যাডভান্টেজ গুলো ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ভার্সেস মেমোরাইজেশন হচ্ছে যে দেখো এখানে দুটোরই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মেমোরাইজেশনের যে তোমাকে ইনএফিশিয়েন্সিটা কমিয়ে দিচ্ছে, এফিশিয়েন্ট করে দিচ্ছে, বারবার ইউ নিড নট টু পারফর্ম দ্য same sequence of operations, and if it is there you need not to perform the same operation once again. You just to store, you already stored it and you just fetch it, then it's okay. But at the same time, this is that one problem may arise, that is the memory constraint. যে হয়তো তোমার কাছে ডেটাটা মানে মেমোরি ওভারহেড অনেক বেশি হয়, আজকে ছোট ডেটার জন্য ইটস ওকে, বাট when the I have to think always in the worst case scenario, I need a very large data, I have a very large data, and then we perform the dynamic programming and along with the memorization, then what will be the problem? Problem may so happen that we are storing each stage value, so maybe a memory scarcity problem may arise. Okay, so there is the advantage of dynamic programming over the memorized algorithm. Just no overhead of recursion, less overhead or maintaining the table. The regular pattern of the table access may be used to reduce the time or sparse requirement. So this is the advantage. Disadvantage, and the advantage of memorized algorithm is that some subproblem do not need to be solved. It is already stored, just to fetch the value. So just comparative, these are the comparative. So now we are entering into some elements of the dynamic programming. So what is the optimal substructure? Optimal substructure means an optimal solution to a problem contains within its optimal solution to the subproblem. Optimal solution to the entire problem is built in a bottom-up manner from optimal solution to the subproblem. Means suppose I have what is optimal structure? Optimal structure means the formal কথা বললাম,
এবার না যদি বাংলায় বলি অপটিমাল স্ট্রাকচারটা সাবস্ট্রাকচার কথাটার মানে হচ্ছে ধরো আই হ্যাভ আ সিকোয়েন্স অফ অপারেশন, ঠিক আছে, whatever maybe that need not to be your matrix change multiplication, your scheduling, line scheduling, or whatever that the problem we have discussed. I have a optimal structure. I have a sequence, not optimal structure. I have a sequence of operation, and we can divide it into subproblems. Okay. Now, when we reach to the optimal substructure, means after which, there is a multiple options are there. Multiple options are there. Please you see that A1. First, in case of matrix multiplication, you see that if you put the parentheses or you put the place in different location, you will get the various number of the matrix, various number of your scalar multiplications. So we have a multiple option. Now we have to choose the optimal or the minimum. Okay. Another one is the overlapping subproblem. Overlapping subproblem means that for which basically memorization is used. Sometimes it may happen the same subproblems are repeating once again, or sometimes it may happen that suppose I have a sequence A1, A2, A3, A4, this line of multiplication is there. In some sort of dynamic it may happen that A2 is coming in two parts. Suppose A1, A2 multiplication is also doing somewhere, A2 and A3 multiplication is doing in parallel. So these are the two parallel options are there. So that may be some kind of overlapping issue are there. If recursive algorithm revisit the same subproblem over and over, or means that is why we have used the memoization technique. Basically, this overlapping subproblem is solved by memoization technique. Means suppose I have a sequence of number or sequence of operation. That sequence or that series of operations may be overlapped. So instead of doing that subproblem once again, you can directly fetch it in the from the stored memory that is done in the memory. This is the overlapping subproblem in dynamic programming. So there are the two problems we have already discussed. One is the assembly line, another matrix change multiplication. So how many subproblems are used in an optimal solution for the original problem, and how many choices we have determining the subproblem? These are the two questions. So we have discussed two dynamic programming. Right? আমরা দুটো dynamic programming discuss করলাম। একটা হচ্ছে assembly line problem আর একটা হচ্ছে matrix multiplication। এই তো? Now question, how many subproblems are there, and how many subproblems are there, and how many choice we have in determining which subproblems to use in an optimal solution. Assembly line, one subproblem, that line that gives the best time, and matrix multiplication, two subproblem, কারণ দুদিকে দুটো পার্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখো একটু ভেবে দেখো, ঠিক বলছি না? অ্যাসেম্বলি লাইনে আমি কি চুজ করছিলাম, যে আমার কোন লাইনটা বেস্ট, আমি লোকাল মিনিমাম খুঁজে বার করে সেটাকে তার মিনটা নিয়ে বা তার ম্যাক্সটা নিয়ে উইল গো ফর দ্য গ্লোবাল মিনিমাম, তার মিনিমাটা নিয়ে উইল গো ফর দ্য গ্লোবাল মিনিমাম। তাহলে আমি দুটো সাব প্রবলেমের মধ্যে দুটো লাইনের মধ্যে উই আর মুভিং অর উই আর চুজিং দ্য which is the gives the best time or the minimum time, best in terms of minimum। তাই তো মনে পড়ছে অ্যাসেম্বলি লাইনে? আর মাল্টিপ্লিকেশনে কি হচ্ছে, দুটো সাব প্রবলেম, কারণ কি দুদিকে দুটো, মানে ধরো তুমি সাপোজ স্কেচ পজিশন পুট দা ফার্স্ট ব্র্যাকেট অর ব্রেসেস, সো ai2 কে k + 1 to j, so two parts are there. Now choice, two choice, first ক্ষেত্রে two choice, কটা চয়েস হতে পারে তোমার? কিন্তু আইদার লাইন 1 এ যাবে নয় লাইন 2 তে যাবে, এই দুটো চয়েস। আর ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কটা চয়েস হতে পারে? j - 1 চয়েস ফর k, j - i ফর ভাই তুমি বেসটা কোথায় দেবে, ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা কোথায় বসাবে, প্যারেনথেসিসটা কোথায় বসাবে, এতগুলো অপশন হতে পারে।
So running time of a dynamic programming algorithm depends on two factors: number of sub problem or how many choice we have. মানে আমার কতগুলো সাব প্রবলেম হতে পারে এবং কতগুলো চয়েস আমার কাছে আছে। আর অ্যাসেম্বলি লাইনের ক্ষেত্রে কি হতে পারে, আমার থিটা এন মানে এতগুলো সাব প্রবলেম, এতগুলো স্টেশন, কতগুলো স্টেশন আছে, আর দুটো তো চয়েস বলেই দিচ্ছি, আইদার লাইন 1 লাইন 2। বা ম্যাট্রিক মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কতগুলো সাব প্রবলেম হতে পারে, থিটা অফ n স্কয়ার আগে যে ডিসকাস করলাম, এবং কতগুলো চয়েস হতে পারে, লিনিয়ার n-1, at most n-1 choice are there. So that n-1 can also be written in the format of theta n. Okay, this n-1 can also be written in the theta n. So overall theta n আর এখানে হচ্ছে যেহেতু এটা theta n আর এটা theta n square, so theta n cube overall. আচ্ছা, last problem that we are going to discuss, another example of dynamic programming, that is called longest common subsequence. আচ্ছা, এই লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স কাকে বলে জানা আছে? হোয়াট ইজ এলসিএস প্রবলেম? এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারিস্টিক। মানে এটা কি জিনিস বলো, এই লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্সটা কোনোদিন কোথাও শুনে ইউজ হয়, কিন্তু খুবই ইউজ হয়। এনি এক্সাম্পল কি জানো? হোয়াট ইজ লংগেস্ট কমন, বা আচ্ছা লংগেস্ট ছেড়ে দাও, হোয়াট ইজ দ্য কমন সাবসিকোয়েন্স? হোয়াট ইজ কমন সাবসিকোয়েন্স? anyone কেউ ট্রাই করো, তুমি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হও, বলো। কেউ ঘুমিয়ে পড়ছো নাকি সব? এই অমিতাভ, Yes sir, yes sir. বলছি ওই অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছো? হ্যাঁ স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নাও এখন একবার, ঠিক আছে? এখন স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। স্যার এখন আর একবার? আচ্ছা স্যার, না নিয়ে নাও। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা বলছি, এবার বলো কমন সাবসিকোয়েন্স কি জিনিস? কমন সাবসিকোয়েন্স জিনিসটা কি? কেউ একজন তো বলো, কিছু তো বলো কি। কোনো যদি হ্যাঁ একজন বলো, কেউ সুমন বলো, সুমন বলো, তারপর সম্রাট না বলো। দুটো স্ট্রিং এর মধ্যে সিমিলার ক্যারেক্টার লেন্থটা হবে, সেটা হচ্ছে লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ লংগেস্ট, হ্যাঁ মানে তার মানে কি হবে, যেটা বলতে চাইছি যে সেটা হচ্ছে যে দুটো স্ট্রিং এর মধ্যে, হ্যাঁ এই যে সিকোয়েন্সটা সেম সিকোয়েন্সের যে মানে পার্টটা আছে, এবং কিন্তু দ্যাট মে নট বি কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে, এক্সাম্পল সাপোজ ধরো এ বি সি বি টি এ বি, এটা একটা যে নিচে দেখছো তাহলে একটা সিকোয়েন্স আছে। এবার এরকম হলো বি সি এ বি, এটা একটা কিন্তু সাবসিকোয়েন্স। তাহলে এই সেম সিকোয়েন্সে থাকতে হবে, it should be in the same sequence. It may be or may not be in a contiguous fashion, but it should be in the same sequence. That is called common subsequence, and its length is called the length of common subsequence, and the longest one is the longest common subsequence. Clear? So we have given two sequences, x1 to xm and y, suppose y1 to yn. Find the maximum length common subsequence LCS of x and y. Suppose x have a sequence a b c d d a. Now what may be the subsequence? It may be second, suppose a b d একটা subsequence, b c d b one subsequence, in this way. So now we have to find, suppose I have given two sequence, and নাও থাকতে পারে, মানে ধরো আমি বললাম বি সি ডি এ, তাহলে ওর মধ্যে দেখো এই বি সি ডি এ, এই যে ধরো বি সি ডি এ এই সিকোয়েন্সে থাকলেই এটা একটা সাবসিকোয়েন্স। মানে এবার আমি বললাম হয়তো নেক্সট আরেকটা আমার কাছে সিকোয়েন্স আছে ওয়াই, যার মধ্যে দেখো তো ওয়েদার এই বি সি ডি এ এই সিকোয়েন্সটা ম্যাচ করছে কিনা, তাহলেই বলবো কমন সাবসিকোয়েন্স। কারণ বিটা মাঝখানে বাদ আছে, অসুবিধা নেই, কিন্তু এই সিকোয়েন্সে গেল থাকে, এরকম হলো না বি সি এ ডি, এরকম হলে হবে না, কন্টিনিউয়াস না হতে পারে। we have to maintain the same sequence. ঠিক আছে, এটার একটা খুব বড় এক্সাম্পল আছে, মানে কোথায় বলতে ইউজ হয় কোনো আইডিয়া?
এটা খুব বড় এক্সাম্পল। হ্যাঁ বলো, তো বলতে বলো। ডিএনএ ম্যাচিং। হ্যাঁ, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং একটা হয়, আর একটা এক্সাম্পল আছে দ্যাট ইজ জিনোম সিকোয়েন্স। হ্যাঁ, এই যে ধরো বেসিক্যালি জিনোম সিকোয়েন্সিং মানে এই যে ধরো আজকে হচ্ছে না, এই যে করোনা ভাইরাসের এই জিনোম জেনেটিক ম্যাপিংটা আজকে এতটা কেন করোনা ভাইরাস এতটা স্প্রেড করেছে, বা এর প্রপার তোমার ভ্যাকসিনেশন কেন বার করা যাচ্ছে না, তার একটাই কারণ হচ্ছে জেনেটিক সিকোয়েন্সটাই এখনো বোঝা যায় না। ঠিক আছে, বেসিক্যালি জেনেটিক সিকোয়েন্স মানে ধরো আমাদের হিউম্যান বিয়ার কাছে কি হয়, এটিজিসি চারটে তো আমাদের আছে, অ্যাডেনিন, থিয়ামিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, চারটে তো আমাদের ক্রোমোজোম থাকে বেসিক্যালি, বা চারটে তো আমাদের থাকে। এবার এই এটিজিসিরই বেসিক্যালি বিভিন্ন কম্বিনেশন মিডিয়া উই গেট আ সিকোয়েন্স অফ জিন বেসিক্যালি। এর যে বিভিন্ন কম্বিনেশন, ঠিক আছে, কোনটা কম কোনটা বেশি বা কিরকম সিকোয়েন্স। এইবার ধরো কাউকে বললাম জেনেটিক ম্যাপিং বা জেনেটিক মানে জেনেটিক এটাকে জেনেটিক ম্যাপিংই বলা হয় দাদা, বেসিক্যালি এইটাকে ম্যাপ করা। ঠিক আছে, এবং যে কোনো ভাইরাস বা যে কোনো এর ক্ষেত্রে যখনই তোমার একটা ভ্যাকসিনেশন তখনই ডেভেলপ করা যায় যদি আমি তার বেসিক্যালি ভ্যাকসিনেশন মানে কি, ভ্যাকসিনেশন মানে হচ্ছে ওই ভাইরাসের যে সিকোয়েন্সটা আছে, জিনের যে সিকোয়েন্সটা আছে, ওই সিকোয়েন্সটাকে তোমাকে ব্রেক করতে হবে। এবার তুমি ব্রেক তখনই করতে পারবে ইফ ইউ নো দ্য সিকোয়েন্স। না, ধরো তোমার কাছে আমি বলে দিলাম যে তুমি চেনটা জানো পর পর পর, এবার তোমাকে কোন পয়েন্টে তুমি কাটটা করবে, তোমাকে তাকে চেনটা বুঝতে হবে, তবে তুমি কাটটা করবে। That is the problem that we are facing nowadays. Okay, whatever. So these are some examples: genetic mapping, some whatever genetic mapping is there, some DNA fingerprinting. Basically, these two are same. Suppose we have a two sequence X and Y. Okay, A B C B B A B. This is one sequence. Along with B, suppose B B C A B A. Now our problem is to find the common subsequence. BB is matched, CC matched, B matched, now AA matched. Now look, here D is dropped in between, D is dropped from here, A is dropped from here, but BC, BA are matched between X and Y in the same sequencing order. So then these two sequences, this BCAB, sorry, BCBA, these subsequences will be the common subsequence between X and Y. Now the same another option of another subsequence can be chosen like B D A B. So B D A B, these are another common subsequence. So there will be a multiple common subsequences that there. Even multiple longest common subsequences, because here also see that there are four subsequence matched. Here also four subsequence matched. So our objective is to find that common subsequence. BCA. Now BCA, you see here BCA, however, is not LCS longest, because these are the two. Another, if we think BCA, this is another subsequence, but this subsequence is the not longest. These are the subsequence, but this is the not longest. So one solution is that we can form, we can move in a brute force manner. Brute force manner means all brute force মানে আমরা যতগুলো প্রবলেম আছে, যতগুলো পসিবল কম্বিনেশন হতে পারে আমি সবগুলোকে বার করতে হবে। পরে নাও we have to perform the, we have to find out which of the longest. তাই তো? Yes, sir. These are the brute force. So how many possible solutions for to check? 2 to the power n. প্রত্যেকটা আইদার এটা হতে পারে না, আবার 2 to the power n আরেকটা প্রত্যেকটা করসপন্ডিং চেক করতে হবে n. So running time n into 2 to the power n. Now we have a choice how we perform this. One solution is that suppose এরকম হতেই পারে, একটা এক্সাম্পল বলি, যেমন ধরো AB, B and ZB, ঠিক আছে, এরকম হতে পারে যে হয়তো দুটোর মধ্যে কোনো সাবসিকুয়েন্সের মিলই নেই, হতে পারে। তখন কি করা হবে, এটা জাস্ট, এটা অবশ্য যা বলছি, what I am just discussing now, it is from the programming perspective. It may so happen that we may add some kind of bias. এটা বেসিক্যালি একটা ধরে নাও ক্যারেক্টার যেটা কমন I have added in both
x and y। তো কেন করেছি তার কারণ হচ্ছে যে যখন তুমি কোড লেখো তখন কি হয়, যদি কোনো ইনফিনিটি বা কোনো একটা ক্যারেক্টার তো নিতে হয়, মানে যখন টার্মিনেট কখন করবো একটা কোনো ক্যারেক্টার, মানে কোনো একটা পজিশনে ক্যারেক্টার হবে তো। এবার এরকম তো হতেই পারে যে ধরো হয়তো ওরকম কোনো মিল পেলাম না খুঁজে, যেমন ধরো সাপোজ এই ইটা বাদ দিয়ে দুটো সিকোয়েন্স পাবো এ বি টি জেড, কি কমন সাবসিকোয়েন্স, শুধু বি একটা কমন সাবসিকোয়েন্স আছে। তো আমরা তখন কি করব, এরকম একটা অপশন আছে দ্যাট উই ক্যান add some knowingly add some character known character for both x and y, and when we get the value, suppose here be is the a common subsequence, when we find the bc so be, after that so length of the common subsequence will be what, 2, so after that getting 2 we remove 1, so 1 will be your exact value. And another is the dropping one, knowingly dropping one. Suppose I have a sequence, exclude an element from the string and solve the resulting subproblem, and after that you will add that one. তাহলে একটা হতে পারে by knowingly you add, and আরেকটা হবে knowingly just eliminating one subproblem, one exclude an element from the string. So this is the problem, just mathematical formulation. So I have a sequence, two sequence, মানে problem টা বোঝা গেছে, we have a two sequence x, given a sequence we define ith prefix of x like that, x1 to xi. Now Cij is the length of the LCS or longest common subsequence of the sequence between these two, we have to find that one. So now we have, this is one example, just append here, we are appending e, so main original one xi minus 1 and yi minus j minus 1. So optimal solution যখন তুমি পাবে, we have to subtract 1 because we have just append 1. Here we check that Cij is basically just +1, because this +1 why coming, because we know that we have added this. Now we have just remove, কি বললাম দুটো সব ছিল, একটা হচ্ছে রিমুভ করেছিলাম, একটা হচ্ছে অ্যাড করেছিলাম। অ্যাড তো বলে দিলাম এটা অ্যাড গেল, এবার নাও রিমুভ, এবার রিমুভ j, তাহলে কি হবে abd and zbd, just we need to find it. So now just one, I will discuss one example, then it will be much more easier for you. How have all এই প্রবলেমটা না, এম হচ্ছে তোমার মানে total length of the sequence. না হতেই পারে লিস্ট আনবো, কারণ আমি সবসময় লিস্ট মানে বেসিক্যালি তো লিস্টটাই আমাকে চুজ করতে হবে, এবং এখানে একটা লিস্টটা নিলে টু টু দি পাওয়ার m, ধরো সাপোজ একটা 4টে আছে একটা 8টা আছে, তাহলে 4টে টু টু দি পাওয়ার 4 ইনটু 8, ওই nটা আছে এখন পর আপাতত এখন খুলে নিলে তো কেটে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে এইখানটাতে রাখ, তাহলে কেউ না কথা বলছে, একটু মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে দাও, কেউ আরেকজন। আচ্ছা এবার একটা এক্সাম্পল দিই, এগুলো জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন, আগে একটা এক্সাম্পল বলতেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ধরো এক্সাম্পলটা এরকম, তোমরা যদি একটা এক্সাম্পলটা দিই, কেউ কথা বলছে একটু মাইক্রোফোনটা মিউট করবে, কারণ মানে মাইক্রোফোনটা অন করা আছে, হয়ে গেছে। সাপোজ টু সিকোয়েন্স, আমি আগে এক্সাম্পলটা বলি তারপরে দিয়ে আমি তোমাদের এটা দেখাচ্ছি, মানে এটা বলে দিচ্ছি। দেখো ধরো সাপোজ আই হ্যাভ আ টু সিকোয়েন্স এ বি সি বি ডি এ, আর কি হবে আরেকটা হচ্ছে বি ডি সি এ বি এ।
ঠিক আছে, দুটো সিকোয়েন্স, এবার আমার এর মধ্যে লংগেস্ট সাবসিকোয়েন্সটা খুঁজে বার করতে হবে। এবার এখানে একটা মজার ইন্টারেস্টিং আছে, যেটা আমি এই বেসিক্যালি অ্যালগরিদমে লেখা আছে। ধরো যদি দুটো এখানে একটা হচ্ছে ভ্যালু আর একটা হচ্ছে নোটেশন, একটা হচ্ছে ভ্যালু আর একটা হচ্ছে নোটেশন। মানে কিরকম ভ্যালু আর নোটেশন? মানে ভ্যালু হচ্ছে যদি xi ইকুয়াল টু yj, মানে বেসিক্যালি দেখো এই ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমি কি করেছি, এই জাস্ট দুটো প্রথমে আমি দুটো সিকোয়েন্স কি বলবো, একটা হচ্ছে আমার কাছে বলা যায় ABCDDA, তাহলে বসিয়ে গেলাম ABCDDA। এইবার এখানে আমি একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, আমি এখানে বিটাকে নোয়িংলি ইনক্লুড করেছি। ঠিক আছে, আমি নোয়িংলি বিটাকে ইনক্লুড করেছি। কেন করেছি পরে বলছি, কিন্তু নোয়িংলি ইনক্লুড করেছি। আর আর অন্যটা উল্টো দিক থেকে পরে যেটা আছে, দেখো এখানে তোমার BDCA BA বলে BDCA BA বলে বসিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, জাস্ট হয়ে গেল, এবং প্রত্যেকটার এগেইনস্টে একটা মার্কিং করা আছে। তাহলে এই বরাবর হচ্ছে তোমার এক্স সাইডে ভ্যারি করছে, এই বরাবর ওয়াই যেটা ভ্যারি করছে, এবং প্রত্যেকটার এগেইনস্টে একটা করে মার্কিং আছে, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 করে মার্কিং করা আছে, সিকোয়েন্সিয়াল জাস্ট মার্কিং করা আছে। এইবার হচ্ছে দেখো এই অ্যালগরিদমটাই বেসিক্যালি হচ্ছে কি আগের অ্যালগরিদমের পার্টটা। ঠিক আছে, এবার দেখো যদি i ইকুয়াল টু 0 আর j ইকুয়াল টু 0 হয়, মানে বেসিক্যালি এই ভ্যালু, ঠিক আছে, ইনডেক্স গুলো i ইকুয়াল টু 0 বা j ইকুয়াল টু 0 যদি হয় তাহলে 0 বসাবো। আচ্ছা, ci মাইনাস 1 j মাইনাস 1 যদি xi আর xj, এবার এইগুলো কিন্তু xi xj এর ভ্যালু, আর এইগুলো হচ্ছে ij এর ভ্যালু। যদি xi আর xj, if xi ইকুয়াল টু xj হয় তাহলে এই ফর্মুলা ওকে করব, আর যদি xi নট ইকুয়াল টু xj হয় তাহলে এই ম্যাক্সটা নেব। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে ভ্যালু। আর প্রত্যেকটা এই সেলে ভ্যালুর সাথে সাথে উইল ইন্ডিকেট ওয়ান নোটেশন। ইফ xi ইকুয়াল টু xj, দেন ইন দ্যাট ওয়ে slanting this arrow will be used. If ci minus 1 comma j less than greater than equal to ci comma j minus 1, it will be straight upper, else there will be left arrow. Just take this example, তাহলে বুঝতে পারবে। ধরো প্রথম শুরু করছি, তাহলে কি হবে, তাহলে ফার্স্ট যখন শুরু হবে তখন উপরে দুটো রোতে কি বলেছিলাম, i ইকুয়াল টু 0, তাহলে এইটা বরাবর গেলে i ইকুয়াল টু 0, সরি j ইকুয়াল টু 0, আর এইটা বরাবর গেলে i ইকুয়াল টু 0, তাহলে i ইকুয়াল টু 0 বা j ইকুয়াল টু 0 এর জন্য, i ইকুয়াল টু 0 বা j ইকুয়াল টু 0 এর জন্য উইল গেট cij ভ্যালু উইল বি 0। তাহলে বসিয়ে দিয়েছি, দেখে নাও। তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এইবার এসো, এবার নেক্সট এলিমেন্টটাতে এসো। তাহলে এই পার্টটাতে যখন আসছি, তাহলে প্রথমে ফার্স্ট চেক করো xi আর xj কি সমান, xi আর yj কি সমান। a তো b এর সাথে সমান নয়, তাহলে a কি b এর সাথে সমান নয়। তাহলে যদি সমান না হয় তাহলে কি চুজ করব, ম্যাক্স অফ ci, j মাইনাস 1। তাহলে i মানে হচ্ছে এই রো আর j মাইনাস 1 মানে হচ্ছে এইটা, তাহলে 0। আর ci মাইনাস 1 j তার মানে এইটা, তাহলে এই দুটোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোনটা, 0 0 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কি, হ্যাঁ কিছুই না স্যার, 0ই স্যার। তাহলে 0। আর লেফট সাইডে আসো হচ্ছে, তাহলে এইটা ম্যাচ করছে ci মাইনাস 1 j গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু, মানে ইকুয়াল টু ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করছে বলে আপার ডাইরেকশন দিয়েছে। স্যার আপার ডিরেকশন কেন দিয়েছেন আরেকবার বলুন। এই যে আপার ডাইরেকশনে এই বাঁ দিকের কন্ডিশনটা দেখো আমার হাতে, তুমি দেখো এখানে অনেক বড় একটা অ্যালগরিদম দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এই অ্যালগরিদমটা তো অবভিয়াসলি ঠিক আছে, স্পিডো অ্যালগরিদমটা, সিডো কোডটা, জাস্ট এক্সাম্পলটা দেখো।
আমি তোমার হাতে দুদিকে দুটো পার্ট তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, একটা হচ্ছে সাইন ইন্ডিকেশনের জন্য, একটা হচ্ছে ভ্যালুর জন্য। তাহলে প্রথমে 0 বসিয়ে দিলাম, পরের ইকুয়েশনে কেন 0 বসালাম, এই 0টা বসালাম হচ্ছে এই কন্ডিশনটার জন্য, যেহেতু xi এর ভ্যালু আর yj এর ভ্যালু, ইফ দ্য ভ্যালু অফ xi এন্ড yj আর নট ম্যাচ, a b কি ম্যাচ করেছে নাকি, a আর b কি সমান নয়, না স্যার। তাহলে এই নিচের ভ্যালুটাতে এসো, এবার নিচে মানে থার্ড কন্ডিশনটাতে এসো। এবার তাহলে কি হচ্ছে, তখন কি বলেছিলাম, ম্যাক্স অফ ci, j মাইনাস 1, তাহলে i মানে এই রোটাই, j মাইনাস 1 মানে ওর আগের কলামটা, কারণ কোনটা এইটা, আর ci মাইনাস 1 মানে তার আগের রোটা বাট সেই কলামটাই, কারণ এই জিরোটা। তাহলে এই দুটো জিরোর মধ্যে ম্যাক্স ভ্যালু কোনটা, 0 স্যার। 0। আচ্ছা এইবার নোটেশনে দেখো, তাহলে i মাইনাস 1 কমা j আর i কমা j মাইনাস 1 এই দুটো তো সমান, হ্যাঁ স্যার। এই 0 আর এই 0 তো সমান, হ্যাঁ স্যার। তাহলে ওই জন্য দেখো আপারটা দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার আবার সেম পরেরটার ক্ষেত্রে সেমই হবে, তখন কি করব, তখন হচ্ছে এইটা, আর দেখো এ আর ডি ম্যাচ করেনি, তাহলে এ ডি যদি ম্যাচ না করে আবার সেম ওয়েতে প্রসিড করলাম, তারপরেরটাও এ সি ম্যাচ করেনি, সেম। এইবারে এ এ, তাহলে এ এ কিন্তু ম্যাচ করে গেল, তাহলে এ এ যদি ম্যাচ করে যায়, তাহলে এ এ যদি ম্যাচ করে, তাহলে এরকম ভাবে xi ইকুয়াল টু yj, তাই তো? তাহলে এই ক্রাইটেরিয়াটা ম্যাচ করলো, এই ক্রাইটেরিয়াটা, তাই তো? যদি a xi আর yj, কারণ a আর a ম্যাচ করলো, তাহলে এটা যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে কি বলেছিলাম, i মাইনাস 1 c অফ i মাইনাস 1, তার মানে 0, এইটা, আর j মাইনাস 1, তার মানে i মাইনাস 1 কমা j মাইনাস 1, মানে এই ভ্যালুটার সাথে 1 যোগ করো, তাহলে 0 এর সাথে 1 যোগ করলে কি হবে, হ্যাঁ 1 হবে, দ্যাট উই পুট দ্য ভ্যালু অফ 1। তো বলছি ওই ভ্যালুটা কেন স্যার, মানে 0ই হবে, বাট এই যে ওই ভ্যালুটা দেখো ci মাইনাস 1 মানে তার আগের রোটা, এই রোতে তো আছি আমি, তার আগের রো মানে কোনটা, i মাইনাস 1, আর হ্যাঁ স্যার, তার আগের কলমটা, তার মানে কোনটা, এইটা, ও হ্যাঁ স্যার, এই তো জাস্ট হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। কন্ডিশনটা দেখো, প্লাস 1। এবার যেহেতু এবার এটা গেল হচ্ছে ভ্যালু, এটা এবার যদি সাইনের এতে আসি, তাহলে xi আর yt যদি সমান হয়, তাহলে কি বলেছিলাম, জাস্ট লেফট আর স্ল্যান্টিং, মানে 135 ডিগ্রি স্ল্যান্টিং অ্যাঙ্গেল হবে, একটা স্ল্যান্টিং অ্যারো হবে, তাহলে সেটা দিয়েছি এখানে, দেখো। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। এবার চলে এসো আবার, এর সাথে কি বি সেম নয়, তাই তো? এর সাথে বি কি সেম নয়, তাই তো? এর সাথে বি সেম নয় তো, তাই তো? কি হলো হ্যাঁ স্যার, বলো, হ্যাঁ এর স্যার, সাথে সেম বি না। সেম নয়, তাহলে যদি সেম নয় তাহলে কোন ক্রাইটেরিয়ায় যাবো, এই ক্রাইটেরিয়ায় যাবো। তাহলে এই ক্রাইটেরিয়া মানে কি, ci, j মাইনাস 1, তার মানে হচ্ছে এই ভ্যালুটা, সেম রোর আগের কলামটা, আর আগের রো সেম কলাম, মানে এই 1 আর 0 এর মধ্যে ম্যাক্স কোনটা, 1, তাহলে পুট 1। 1 কিন্তু সাইন ইকুয়েশনটা কোন দিকে যাবে, সেম এ ম্যাচ করলো না, এবার i মাইনাস 1 j, আর তাহলে i মাইনাস 1 j যাবে 0 কি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1 নয়, এই ভ্যালুটা কি 1 এর থেকে বড় না, 0 তো 1 এর থেকে বড় না, তাহলে এইটা লিখতে, দেখো বোঝাতে পারলাম। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। এবার সেম ওয়েতে এটা সেম প্রসিডিউর ফলো করো, এবার করে করে এবার আবার এখানে চলে এসো, এবার দেখো বির সাথে বি ম্যাচ করেছে, তাহলে বির সাথে বি যদি ম্যাচ করে, তাহলে এই ইকুয়েশনে চলে যাও, তাহলে ci মাইনাস 1 j মাইনাস 1, তাহলে i মাইনাস 1 j মাইনাস 1 মানে কত, স্যার 0। এটা, তাহলে 0 প্লাস 1, তাহলে 1, আর যেহেতু ম্যাচ করেছে ওই জন্য 135 ডিগ্রি স্ল্যান্টিং এ অ্যারোটা দিলাম।
সিমিলার এটা প্রসিড করো, এগুলো করো করতে করতে এবার টুটা কেন এলো দেখো, বির সাথে বি ম্যাচ করেছে, তাহলে বির সাথে বি যদি ম্যাচ করে তাহলে অটোমেটিক্যালি লেফট অ্যারো, তাহলে লেফট অ্যারো দিয়ে দিয়েছি একটা, সরি লেফট মানে স্ল্যান্টিং অ্যারো দিয়ে দিয়েছি। এবার ভ্যালুটা কি করেছে যদি ম্যাচ করে তাহলে এইটা হবে, সরি এইটা হবে, তাহলে এইটা মানে কি, এইটা মানে হচ্ছে সি আই মাইনাস ওয়ান জে মাইনাস ওয়ান, তাহলে এইটা একের সাথে এক যোগ করলে কত হবে, 2 হবে, 2 হবে, তাহলে 2 লিখেছি 2 উইথ দিস লেফট অ্যারো স্ল্যান্টিং অ্যারো। তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। তাহলে এইভাবে সবগুলো যাবে, ঠিক আছে? আমি আর মানে এবার নিজেরা করতে পারবে এটা, বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, স্যার কিন্তু ওখানে ওই স্যার ওই এক্সট্রা বিটা কেন অ্যাড করা হলো? কোনটা? ওই তো স্যার এক্স স্যার ওয়াই ওয়াই সাইন গুলো তো না স্যার, না, স্যার বিটা লাস্টে। নিচের বিটা, হ্যাঁ আসছি, ওটা পরে আসছি, কেন এলাম আসছি। তার আগে এটা দেখো, আগে এইটা পুরোটা মোটামুটি এই প্র্যাকটিস ফর্মেটে বোঝা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। এইবার হচ্ছে আমাদের তাহলে অবজেক্টিভটা কি হচ্ছে, লার্জেস্ট সিকোয়েন্স উই হ্যাভ টু ফাইন্ড। আমাদের অবজেক্টিভ কি ছিল, এই দুটোর মধ্যে লার্জেস্ট সিকোয়েন্সটা বার করা। এবার লার্জেস্ট সিকোয়েন্স ইন জেনারেল মোস্ট অফ দ্য কেসেস, এবার লার্জেস্ট সিকোয়েন্সটা আমি কি করে যাব, তাহলে দেখো বি আই কমা জে যদি ম্যাক্সিমাম এক্স আই আর ওয়াই জে যদি ইকুয়াল টু হয় তবেই কিন্তু আমার লার্জেস্ট সিকোয়েন্সটা পাওয়া যায়, তাই তো? যদি এক্স আই আর ওয়াই জে দুটো সেম হতে হবে, তার মানে দেখো যে সিকোয়েন্সে আমার লেফট অপারেশন একমাত্র আছে, মানে লেফট 135 এর সিকোয়েন্স আছে, সেইটা থেকেই I have to find the largest sequence. এবার দেখো তাহলে আমি কিরকম ভাবে মুভ করবো, এইভাবে মুভ করবো। তার মানে আমার লেফট অ্যাঙ্গেল যেখান থেকে শুরু হয়েছে, লেফট অ্যারো যেখান থেকে শুরু হয়েছে, এই যে দেখো when we encounter this clash in Bij then is an element of LCS। তার মানে আমি যদি এবার এটা তো বসিয়ে দিয়েছিলাম, এটা ধরো এখানে বসিয়ে, এবার শুরুটা করতে হবে আমাকে দেখতে হবে, হ্যাঁ এইবার তুমি এইখান থেকেও শুরু করতে পারতে, এখান থেকেও শুরু করতে পারতে, কোনো একটা নিচের ডায়াগোনাল এলিমেন্ট থেকে তোমাকে শুরু করতে হবে। তাহলে এবার যদি এইখান থেকে ধরো আমি শুরু করলাম, তাহলে এইখান থেকে যদি শুরু করে দেখো এইটা, তারপরে কোন সিকোয়েন্সটা আছে 4, তারপরে হচ্ছে 3, কিন্তু 3টা ওর উপরে তাহলে ম্যাচ করেনি, তাহলে তারপরে আবার এই 3 আছে, তাহলে এটা 2, এটা 2, এখানে গিয়ে এটা টার্ন। তার মানে কোন কোন পয়েন্ট গুলো হলো, বি সি বি এ, এটা হচ্ছে একটা কমন সাবসিকোয়েন্স। এবার তুমি এখান থেকে দেখো বি সি বি এটা কমন সিকোয়েন্স নেই, বি সি বি এ একটা হচ্ছে কমন সাবসিকোয়েন্স, বি সি বি এ, তাহলে বি সি বি এ। স্যার এটা আরেকবার বলুন স্যার, বিসিডি এটা কি করে হলো ন্যারো এই তো এইখানে দেখো এবার এটা হলো তো, এবার ম্যাচিংটা দেখো, ওখানে এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিয়েছিলাম, এইটা পর্যন্ত বোঝা গেছে, এইটা পর্যন্ত এই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেশন বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবারে এসো এখান থেকে ক্যালকুলেশন শুরু করো। এবার এখানে হলো এইবার দাঁড়াও, এখানে আমি একটা জিনিস বলেছি, এটা তো জাস্ট ওই ভ্যালুটা যেটা কনস্ট্রাকশন হয়ে গেল। এইবার তারপরে এসো কি বলেছি, স্টার্ট বি এম এন এন্ড ফলো দ্য অ্যারো when you encounter this slant left arrow in Bij when this xi equal to yj is an element of LCS। এবার তুমি স্টার্ট, এবার এখানে ব্যাপার আছে, তুমি স্টার্ট এখান থেকেও করতে পারতে, এখান থেকেও করতে পারতে। এবার আমি ধরো স্টার্টটা অ্যাজিউম করলাম এইখান থেকে, তাহলে কি হবে, এইখান থেকে যদি আমি অ্যাজিউম করি, এই ডায়াগোনাল থেকে যদি আমি অ্যাজিউম করি, তাহলে এখানে আছে হচ্ছে আমার আপার অ্যারো, কিন্তু আমাকে খুঁজতে হবে লেফট স্ল্যান্টিং, তার মানে আইদার এইখান থেকে শুরু করো অথবা এখান থেকে শুরু করো, আমি এখান থেকে শুরু করেছি। তাহলে কি পেলাম, লেফট এখান থেকে পেলাম, তাহলে 4,
তারপরে এবার এ কোন কোন সেলটাকে ইন্ডিকেট করছে, এটাকে ইন্ডিকেট করছে, কিন্তু এখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে এর ওপরে আছে, এটা রাইট আপার আছে, তাহলে এটা ম্যাচ করবে না। এ কাকে ইন্ডিকেট করছে, একে ইন্ডিকেট করছে, তাহলে 3, তাহলে এই 3টা নাও। তারপরের জন কাকে ইন্ডিকেট করছে, একে, কিন্তু এ তো ম্যাচ করবে না ওকে। তারপরের জন কোথায় ইন্ডিকেট করছে, একে ম্যাচ ইন্ডিকেট করছে, একে ইন্ডিকেট করছে, কিন্তু একে ইন্ডিকেট করলে তো হবে না, এটাকে আমি বাদ দিতে হবে, কারণ যেহেতু আমার লেফট অ্যারোতে হবে না, আমাকে সবসময় এরকম ডায়াগোনাল অ্যারোগুলো খুঁজে খুঁজে যেতে হবে। স্যার তাহলে তো স্যার বি সি ডি এ হচ্ছে, ওই কোথায় সেটা মানে সিকোয়েন্সটা তো তাহলে বি সি বি এ হবে না, বি সি বি এ। বি সি বি এ, হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি ওই সিকোয়েন্সে ঠিকই তো আছে, বি সি এটা নাও না, তুমি এখান থেকে যাও, বি সি বি এ নাও, এই তো বি সি বি এ, তাই তো বলছি, বি সি বি এ, এই বির সাথে এই বি, এই সির সাথে সি, এই বির সাথে বি, এই বি, এই এর সাথে এ, তাই তো বলি, তাই তো বললাম। আচ্ছা আমি একটু ডি শুনলাম, তাই জন্য। ঠিক আছে না না, ডি কি কোথায় বললাম, ডি তো বলিনি আমি, ডি বলেছিলাম বলিনি। স্যার বুঝে গেছি স্যার। ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। মানে জাস্ট আমাকে অ্যারো গুলো ফলো করে করে যেতে হবে, আর কিছু না। কোন অ্যারোটা কাকে ইন্ডিকেট করছে, মানে এই 4 একে ইন্ডিকেট করছে, তাই না? ঠিক আছে, এবার আর একটা করতে পারো তুমি, যদি আবার এইরকম ভাবে দাও, ধরো এইটা থেকে শুরু করলাম, তাহলে কত কত হবে বলো, তাহলে বি BC না, কেন বিসি, আমি যদি এইখান থেকে শুরু করি, এ কাকে ইন্ডিকেট করবে, এখানে, তাহলে বি এ, তারপরে যাবে হচ্ছে সি, তারপরে কোথায় যাব, স্যার তাহলে হবে বি সি ডি এ বি হবে, বি সি এ। হ্যাঁ স্যার। এখান থেকে যদি শুরু করি, এখান থেকে শুরু করলে প্রথমে এইটা যাব, তারপরে এইটা যাব, তারপরে উপরে যাবো স্যার 2 তে। তারপরে এখানে যাব, এখানে যাব, কিন্তু এটা নেওয়া যাবে না, কারণ এটা তো তোমার আপারে আছে। হ্যাঁ লেফটেরটাই যাবে তো। এইটাই যাবো, এইটা যাবো, এইটা এইটা এইটা, তারপরে এইটা, কিন্তু এই দুটো কোনোটা নেওয়া যাবে না, হবে না, তারপরে আবার সি তে। তারপরে আবার এটাতে যাবো, তারপরে আবার এটাই আসবে, তাই তো? তার মানে কত হচ্ছে, বি এ, সি। ওপর থেকে মানে কি, দাঁড়া দাঁড়া, বি সি কেন বলছো তুমি, আরেকবার আমাকে বলো। হ্যাঁ, এক্স আই 2 থেকে, কেন এক্স আই 2 থেকে শুরু করো, আমি তো বলছি সবসময় এই থেকে 4 থেকে শুরু করছি না, স্যার তাহলে তো আগেরটা। ও হ্যাঁ, না 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 না, ওটা হ্যাঁ, ওটা তুমি যে কোনো দিক থেকে শুরু করো, ওটা কোনো ব্যাপার না তোমার তো। আরে বাবা, তুমি যদি এই দিক থেকে ধরো, তুমি এইটাতে যাচ্ছ, মানে এইটা যদি আমি করি, তাহলে আমি 1 মিনিট এটাকে আগে শেষ করতে দাও, ধরো বি এ, তারপরে এই দুটো বাদ দিয়ে এইটা, দেন এইটা, দেন এইটা, তার মানে হচ্ছে বি এ সি বি। এবার দেখো, এখানে দেখো, এখানে কিন্তু কোনো ম্যাচ করছে না, দেখো কেন করছে না, এবার আসছে বি, মানে এটা তো ঠিক আছে, ওটা তো বোঝা গেছে, এইখানে দেখো, যদি আমি এইটা থেকে, এবার আমি যদি এইটা থেকে শুরু করি, আমি যদি 4 থেকে শুরু করি, এই 4 থেকে শুরু করি, তাহলে কি হবে, আমি যদি এই 4 থেকে শুরু করি, তাহলে কি হবে,
হ্যাঁ বলো, কে কে কি বলছিলে এবার বলো, মানে এটা সিকোয়েন্স হচ্ছে না। আচ্ছা কেন, স্যার, হ্যাঁ বলো কে। বাট হ্যাঁ, ওপর বলো। থেকে করলে তো সিকোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে স্যার। ও যদি ওপর থেকে কাউন্টটা করি স্যার, বি সি এ বি। দাঁড়াও, বি মানে সি, আচ্ছা সি গেলাম, তারপর স্যার মানে আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে স্যার নিচ থেকে কাউন্ট করে বললেন তো স্যার, বি তারপরে এ তে আসছে, তারপরে সি বি। স্যার ওটাই স্যার উল্টো দাঁড়াও, করে মানে। আমি এবার এইরকম, তোমরা এখন এই সিকোয়েন্সটা কথা বলছো, চারের সিকোয়েন্সের কথা বলছো কি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তাহলে চার প্রথমে গেল, তার মানে বি। হ্যাঁ স্যার, 4 সিকোয়েন্স। আচ্ছা, তারপরে আসছি এইটা এ, কারণ আমাকে তো ডায়াগোনাল লিস্ট করতে হবে, মানে ডায়াগোনাল এইটা তো চারের পর কোনটা যাবে আগে বলো, চারের পর কোনটা যাবে? স্যার চারের পর স্যার হ্যাঁ তিনটাই আসবে স্যার। কোনটা? স্যার 3 আসবে, মানে এ তে আসবে। তিন। এ হ্যাঁ স্যার, তাহলে বি এর পরে। বি এর পরে এ আসলো। আচ্ছা তারপর কোথায় যাবে বলো? সে তারপরে স্যার, দুইতে C তে। যাবে, বাট কাউন্ট হবে না। দুইতে যাবে, কাউন্ট হবে না, তারপরে আবার দুইতে যাবে, কারণ এটা আবার দুই যাবে, কাউন্ট হবে না। তারপরে আবার দুই যাবে, কাউন্ট হবে, সি তে কাউন্ট হবে। সি তে কাউন্ট সি হচ্ছে। কাউন্ট হলো, তারপরে হচ্ছে আবার 1 এ B। যাবে। 1 এ যাবে, কাউন্ট হবে না, লেফটে হ্যাঁ। সরবে, 1 হ্যাঁ। কাউন্ট হবে, বি হ্যাঁ, আসবে। এইবার এইখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা কেন এই পার্টটাকে নিলাম না। আচ্ছা এইবার একটা কে একজন প্রথমে কোশ্চেন করলে না, কেন আমি নিচের বিটাকে অ্যাড করেছিলাম? হ্যাঁ স্যার। কে একজন কোশ্চেন করলেন না, কেন আমি নিচের বিকে অ্যাড করেছিলাম? কে জিজ্ঞেস করলে না নিচের বিটাকে কেন হ্যাঁ অ্যাড স্যার, হ্যাঁ করেছিলাম? স্যার, হ্যাঁ বাট স্যার করে এই দিলাম। বিটা দেখো, এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, এই যে 0 1 2 3 4 5 6 এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে। এইবার আমি যেহেতু বাই ডিফল্ট আমার কন্ডিশন আমার বলা আছে যে সব, মানে যখনই আই কমা যেটা সমান হবে, মানে এক্স আই ইকুয়াল টু ওয়াই জি হবে, আমাকে সমস্ত কলম আর রোর ভ্যালু গুলোকে 0 করে দিতে হবে। মানে বেসিক্যালি সরি, সমান না, যখন প্রথম এলিমেন্টটা মানে একটা রোর জন্য, এই কন্ডিশনটার জন্য আই ইকুয়াল টু 0 মানে এ করে দিতে হবে। মানে আই ইকুয়াল টু 0 বা জে ইকুয়াল টু 0 এর জন্য সব ভ্যালু 0 করে দিতে হবে। তাহলে 0 করে দিয়েছিলাম। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, একটা যেহেতু আমার লস হলো রো, সো একটা কলম বা একটা রো আমার বেসিক্যালি লস হলো, তাহলে সেইটার জন্য আমি একটা বি এখানে একটা রো আমি এন্ট্রি করেছি, এবং দ্যাট ভ্যালু নট অলওয়েজ যে এটা সবসময় বি হবে, এটা অন্য কোনো ভ্যালুও হতে পারে। সুতরাং সুতরাং কখনো যখন কোনো তুমি পাথ যখন ক্যালকুলেট করবে, কখনো এরকম কোনো পাথ ক্যালকুলেট করবে না যেটা তোমার এই বি থেকে শুরু হবে, যেটা আমি এক্সট্রা অ্যাড করলাম। কারণ ওখানে আমি একটা মেথড বললাম না, যে মেথডটা বলেছিলাম যে মেথডে তোমার আর কি ওই এক্সট্রা ইনসার্ট করা যায়, একটা ইনসার্ট করে দেখালাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সুতরাং আমি সবসময় এই মেথডটা তোমাকে সবসময় আমি এখান থেকেও শুরু করতে পারতাম, এখান থেকেও শুরু করতে পারতাম, কিন্তু এখান থেকে কেন শুরু করলাম না? কারণ আমার এই বিটা আই হ্যাভ অ্যাডেড, তার মানে আমি যখনই এই পাথটা কাউন্ট শুরু করব, আমাকে সবসময় এই বিটাকে এলিমিনেট করে শুরু করতে হবে। এই রো থেকে কোনো রকম ভাবে কোনো কাউন্ট স্টার্ট করা যাবে না। বুঝেছি স্যার। Yes. হ্যাঁ বলো। ইনসার্ট করছি তার একটাই না, এবার একটাই। হ্যাঁ কি বলছো? কাউন্ট স্টার্ট করলাম। হ্যাঁ এবার এখানে একটা পয়েন্ট আছে, কেন ইনসার্ট করছি। এবার ইনসার্ট করছি এটা হচ্ছে তোমার ডিউ টু মানে তোমার কি বলবো, মানে এটা তোমার ইজিনেস অফ দ্য কম্পিউটেশন। কারণ তুমি যখন শুরু করবে, এবার ধরো এরকম আজকে এই কন্ডিশনে হয়তো মনে হচ্ছে যে হয়তো মানে কিছু লাগলো না,
কিন্তু এরকম অনেক কন্ডিশন অ্যারাইজ করতে পারে, হয়তো যেখানে তোমার কোনোটা এখানে হয়তো এরকম কোন এই রো বা আগের কোন রো এরকম কোনো ভ্যালুই পেলে না, যেটা হয়তো তোমার ডায়াগোনাল এরকম ভাবে আছে, ঠিক আছে। ইভেন তখন সেই ক্ষেত্রে হয়তো তুমি এটা এটা তোমার যে কাউন্ট তুমি করবেই না, এটা তুমি জানো তুমি কাউন্ট করবে না, কিন্তু স্টিল তোমাকে একটা রাখতে হবে। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আই হ্যাভ আ লস ফ্রম দেয়ার এন্ড দেয়ার, মানে যেহেতু আমার একটা রো বা একটা কলম যেহেতু লস হয়ে গেছে, তা আই হ্যাভ টু অ্যাড ইট, আই হ্যাভ টু মেক আপ দ্যাট রো। এবার হ্যাঁ, এবার তোমার এটা বাই ডিফল্ট তুমি এটা কাউন্ট করছো না, কারণ তুমি জানো এটা, এবার তুমি বি জায়গায় সি লিখতে পারতে, কোনো অসুবিধা নেই, বি জায়গায় সি লিখবে না, তুমি বি জায়গায় সিও লিখতে পারো। কিন্তু সেইটা যেহেতু তুমি বির জায়গায় সি যাই লেখো না কেন, যেহেতু এটা তোমার কাছে আননোইং, মানে যে কোনো তুমি জানোই না ওটা তুমি কিভাবে অ্যাড করবে, কি করবে, তো সেই কারণে মানে র্যান্ডম ইউ আর অ্যাডিং। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ দ্য প্রভিশন, ইউ হ্যাভ দ্য পসিবিলিটি দ্যাট ইউ শুড নট কাউন্ট দিস রো ডিউরিং দ্য চুজিং। এবার তুমি বলবে যে কেন আমি চুজ করলাম, তার কারণ আই হ্যাভ টু মেক আপ দ্য লস। বুঝে গেছে? আর একটু ভালো করে বাড়িতে গোছু করো এই জায়গাটা, ঠিক আছে। এবার এখান থেকে দুটাই নোট করতে হবে, এটা 7টা 6টা, এটা ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। আর আরেকটা হতে পারে, আরেকটা কারণ আছে যেটা মানে আমি তো কোথাও দেখিনি, কিন্তু আমার একটা মনে হচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে যে তুমি কখনো এই ধরনের ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স রাখতে পারবে, মানে ডায়াগোনাল মানে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স রাখতে পারবে। কেন বলতো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স রাখতে পারবে না? হ্যাঁ, মানে ইট মে হ্যাপেন যে যদি আমি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স রাখি, তাহলে হয়তো এরকম অ্যারাইজ করলো যে হয়তো কোনো ডায়াগোনালি তোমার ম্যাচ করলো না, ঠিক আছে। মানে বেসিক্যালি এটার আরেকটা রিজন হচ্ছে যে ইট শুড নট বি আ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, বুঝলে? এটা একটু বাড়িতে ভেবে দেখো তো, হোয়াই ইট শুড নট বি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। একটু বাড়িতে ভেবে দেখো হোয়াই ইট শুড নট বি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, কারণ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হলে একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। একটু বাড়িতে সবাই কোডিং করবে, ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট। You have to find the longest common subsequences, ঠিক আছে। এবং এটাকেই এটা কোডিং এ ইউজ করানোর যে পাথগুলো যেটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। There is some possibility to improve that coding if you some it depends on some values on CI. Obviously দেখো এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এখানে যখন তুমি কম্পিউট করছো প্রত্যেক স্টেজে, এটা প্রিভিয়াস স্টেজের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে। So we have to store the value in the এটা একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে, it's kind of a memorization problem because you have to store the value in a previous table. So in every case you have to read the table. So তার মানে এটা একটা আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, এখানে মেমোরাইজেশনে একটা সমস্যা আছে, বিকজ ইট ইজ স্টোরিং দ্য ভ্যালু ইন আ টেবল। So that is the one problem. Yes. So that we can improve and define specifically design the memory. Okay. ঠিক আছে, তাহলে এইটুকু গেল। তাহলে তোমাদের নেক্সট টাস্কটা বলে গেল, এটা এলসিএস প্রবলেমটা কোডিংটা করছো।
ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, আমি এটা তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি এটা। আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? আর আর আচ্ছা, আরেকটু বাড়িতে এটা ভেবে দেখবে যে ওটা কেন স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স বলে সমস্যাটা কি হয়। আচ্ছা স্যার। তুমি ভেবে দেখো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স বলে কি সমস্যা হয়। একটা তো কন্ডিশন রয়েছে, যেহেতু আমি একটা লস করছি তো তার জন্য আমি অ্যাড করছি, কিন্তু তার ছাড়াও আমি কেন আমি এটাকে আরেকটা মানে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স কেন বলে সমস্যাটা কি হতো। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে অমিতাভ, তাহলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, তুমি শেয়ার করে দিও। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, চলো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay.